کہ یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ممتاز قادری چلا گیا ہے تو پیچھے خاموشی ہے. پیچھے یہاں ہزاروں ممتاز قادری موجود ہیں جو رسول اللہ کو بھونکے گا, صحابہ کرام کو بھونکے گا, اور ہمیں بدلہ لینا آتا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک. اچھا, اس کا جس نے یہ کام شروع کیا اب تک ٹی وی پہ بیٹھ کے, جس خاتون نے, اس کے خلاف اب تک کوئی پرچہ نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا اس کو. اس کے بعد یہاں فلیٹی ہوٹل میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے خلفائے راشدین 3 خلفاء کا انکار کر دیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیوں کا انکار کر دیا. ہم نے الحمدللہ اس کا جواب دیا. ابھی تک ان کے خلاف بھی کوئی پرچہ. وہ پھر ابھی وکیل صاحب بیٹھے ہوئے اور انہوں نے یہاں بتایا کہ باقاعدہ ویڈیو کیمرے اور مائک لے کے عدالتوں میں گھومتے پھر رہے ہیں, لوگوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انتظامیہ کہاں ہے, ادارے کہاں ہیں کہ آپ نے ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم عدالت میں پہنچو, عدالت میں پہنچو, پرچے کرواؤ. میں نے کہا یہ نام نہاد بی بی پاک کے محب بننے والوں, اور تم تو بی بی پاک کے بچوں کے قاتل ہو. بی بی پاک خود کہہ گئی ہے. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت کا دفاع ڈاکٹر آصف جلالی نے کیا, اور ہم ان کے خادم کریں گے انشاءاللہ. یہ میرے سارے سینئر اکابرین بزرگ علماء مفتی صاحبان تشریف فرما ہے. یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, ان کی ساری کتابوں میں موجود ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب یہ کر رہے تھے نا, تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ظالموں, خود بلایا, خود قتل کیا, اور خود اب یہ تماشا کر رہے ہو. کیوں جی؟ اب سیدہ کا نام لے لے کے لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہو کہ سیدہ کی توہین ہوگی. تم سیدہ کے کیا لگتے ہو؟ سیدہ کے یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں بچے موجود ہیں. یہ انشاءاللہ سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا دفاع کرنا جانتے ہیں. اچھا, کچھ ہمارے بھی ساتھ شامل ہو گئے ہیں جی, جن کو آج تک کبھی نہ ناموس رسالت پہ غیرت آئی, نہ ختم نبوت پہ ان کے جذبات مشتعل ہوئے, نہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں سن کے ان کے جذبات مشتعل ہوئے. وہ برطانیہ سے تشریف لائے ہوئے جی. اس دن بھی میں نے کہا تھا ان کی انکوائری کرو, یہ آئے نہیں ہیں, ان کو بھیجا گیا ہے. یہ جو پانی کی طرح یہاں پیسہ بہا کے اہل سنت کو تقسیم کر رہے ہیں, تم نے آج تک اہل سنت کے لیے کسی تحریک میں ایک ٹیڑی پیسہ بھی خرچ نہیں کیا. اب تم انتشار پھیلانے کے لیے اسرائیل اور موساد اور برطانوی ایجنسیوں کے اشارے پہ پاکستان آ کے اہل سنت کو تقسیم کر رہے ہو. تمہاری سازش انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. بہت سارے شہروں میں لوگوں نے ان کے جلسے نہیں ہونے دیے, اور استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مفتی عبداللطیف صاحب اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے, اس دن میری موجودگی میں فرما رہے تھے کہ یہ جو کل تک ہیرو تھا آج زیرو ہو گیا. اہل سنت کے خلاف صحابہ کرام اور امہات المومنین اور بنات طاہرات کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا. یہ قوم جس طرح سروں پہ بٹھاتی ہے اتار کے پھینک بھی دیتی ہے. لیڈر خاموش ہیں لیکن کارکنوں کے جذبات سنو. میں روز سنتا ہوں, روز ٹیلی فون مجھے آ رہے ہیں. پورے ملک میں حیدرآباد, کراچی, پورا سندھ, پنجاب, بلوچستان, خیبر پختونخوا,
गिलगित बल्तिस्तान कारकुनों के फोन आ रहे हैं कि आप हक के लिए खड़े हैं, आप डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के साथ खड़े होके आपने हक का साथ दिया, आप अकायदे इस्लाम को, अकायदे अहले सुन्नत को बचाने के लिए खड़े हैं, हम आपके साथ हैं। हमारे जिन हजरात के मुज़ाकरात इंतजामिया से हो रहे हैं और उनको पता है कि उनको मैसेज ये दिया गया है, इंतजामिया को बार बार उनसे कहा गया है कि मुहर्रम आने से पहले पहले ये मामला समेट लो। डॉक्टर साहब की FIR जाली है, उसमें कुछ नहीं है। अगर दयानतदारी से पहले दिन मजिस्ट्रेट पे कोई दबाव ना होता, वो देखती इसे तो उसी दिन ये FIR खारिज हो जाती। झूठी FIR है, FIR के पल्ले कुछ नहीं है। लेकिन उस FIR पे एक बंदे को पकड़ के जेल में बंद किया हुआ महीना हो गया है और दूसरों को धमकियां दे रहे हैं। हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, मजिस्ट्रेट की अदालत में वो 2-3 बदमाश फिर के धमकियां दे रहे हैं कि कारी जवार बहादुर के खिलाफ भी दरखास्त दे दी है, चंद दिनों तक पर्चा हो जाएगा। फलां के खिलाफ दरखास्त दे दी है, चंद दिनों तक पर्चा हो जाएगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, एक पर्चा नहीं, हजारों पर्चे करवाए, हम अजमत से अब्बाब का दिफा करेंगे इंशाअल्लाह। पर्चों से डरने वाले नहीं, सब पे पर्चे करवाओ। अगर हम पर्चों से डरने वाले होते तो डॉक्टर आसिफ जलाली के साथ खड़े ही ना होते। हम भी वो रुखसत वाला रास्ता तलाश करते, अब पीरों के साथ बैठते जहां खाबे शाबे चल रहे हैं। हम ये अजीमत वाला रास्ता इख्तियार ही ना करते। हम पहले दिन सोच के आए थे कि मुश्किल रास्ता है और मुश्किल रास्ते पे अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अली मकाम के जानिसार सिपाही चल सकते हैं। इंशाअल्लाह अजीज, अल्लाह को मंजूर हुआ तो हम डॉक्टर साहब को रिहा करवा के ही दम लेंगे। अच्छा, एक हया करो, आवाज आए, जालिमो हया करो, जालिमो हया करो। एक दिन एक शख्स बकवास कर रहा था जो कैमरे लेके फिर रहा है ना, कि डॉक्टर के खिलाफ पर्चा हो गया है, डॉक्टर जेल में चला गया है, अल्लाह ने उसको जलील किया है। मैं कहा तेरी सोच पे लानत, तू कैसा हुसैनी है? अगर तू हुसैनी है तो जेल में जाने वाले को कह रहा है जलील हो गया, तो माज़अल्लाह हमारी तो जुबान ही जेब नहीं देती। जो करबला में जिनके सर नेज़ों पे थे, जिनको यजीदी ये कहते थे कि तुम्हारा क्या रहा, तुम्हारा सारा कुछ तबाह हो गया, खत्म हो गया। आला हजरत के बिरादर असगर ने उनको आवाज दे के कहा, जालिमों, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने इज्जत शान अहले बैत। जो सर कट जाए, जो जेलों में चले जाए, जो असीर हो जाए नामूस रिसालत के लिए, अजमत सहाबा के लिए, उनके सर तो और बुलंद होते हैं। ये अजीमत वाला रास्ता है। अहले बैत तहार ने यही रास्ता इख्तियार किया, कुर्बानियों वाला रास्ता है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल-सानी मौलाना फजल हक खैराबादी, हजरत कायदे अहले सुन्नत मौलाना शाह नूरानी, मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी, ये सारे जेलों में नहीं रहे। क्यों जी? और जिस दिन मुजद्दिद साहब जेल में गए थे, ग्वालियर किले की जेल के कैदियों की किस्मत ही बदल गई। और उन्होंने कहा कि ऐसा मर्द दरवेश, हमारी खुशकिस्मती के अल्लाह ने, अच्छा जिस दिन बाहर आए थे फिर मिन्नतें करके बाहर लाया गया, हाथ जोड़ के कि हजरत आ जाए, फरमाया इन सबको बाहर लेके जाऊंगा। और जलाली साहब जब जिस जेल में है, उन जेल के कैदियों की भी खुशकिस्मती है। जितने दिन उनके पास रहेंगे, रसूलुल्लाह की मोहब्बत की बातें सुनेंगे उनसे। क्यों जी? हमने आज सिर्फ मुजाहरे का प्रोग्राम बनाया था और उनको मैं कह रहा हूं जो जिम्मेदारान हैं,
कोई तसादम का हमारा प्रोग्राम अभी नहीं था और तसादम करना भी नहीं चाहते। आज उनको वार्निंग दे रहे हैं। हम 25 तारीख को 25 तारीख को इससे कई गुना बड़ा एक मुजाहरा कर रहे हैं।